بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا. እንግዲህ هذا የሚለው رؤياው ማለት አላህን ማየትን ጀህሚይ ኢንካር ያረጋል አለ። ጀህሚይ ማለት من يتبع جهم بن صفوان الخراساني ذهبي ስለሱ አንስተው جهم بن صفوان الخراساني كان في زمن التابعين ولا أعلمه روى خبرا ولكنه زرع شرا كثيرا إلى الله. عند حديث على ورم تابع زمن هنا صحابة ما جيب بيجي بدكوا ብዙ ሸር ግን ዘርቶ ሄደ። አሁን መከራ የምንባቸው ነገሮች ሁሉ አንዴ በሙዕተዚላ አንዴ በአሻዒራ አንዴ በማቱሪዲያ ውስጥ ገብተው የሚበጠብጡት አፍካሮች የጀህም ቡቃያዎች ናቸው። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። እሱ የዘራቸው ናቸው ማለት ነው። ይሄ ተዕጢል በተለይ ይሄ ሲፋቱላህን መካድ ከዛ የመጣ ነው። ቀድ እዚህ ላይ ለተቅሊል አይደለም፣ በቋንቋ ደረጃ ለሁለቱም ስለምትመጣ ለተሕቂቅ ነው። قد يعلم الله المعوقين منكم እንደሚለው አንዳንዴ ያውቃል ማለት አይደለም። ከእናንተ መካከል አስተናካዮችን በእርግጥ ያውቃል ነው። ቀድ ሙዳሪዕ ላይ ስትገባ ለተቅሊል ነው፣ ማዲ ላይ ስትገባ ለተሕቂቅ ነው የሚሉት ቃዒዳ ሙስተቂም አይደለም። ሙዳሪዕም ላይ ገብታ ለተሕቂቅ ትመጣለች። ሙጠሪድ አይደለም ማለት ሙጠሪድ አይደለም። فإن لها أحوالا بحسب السياق، أحيانا تكون للتقليل وأحيانا للتكثير وأحيانا للتحقيق والتأكيد، وهنا المراد التحقيق. ይህችን በእርግጥም ጀህሚዮች ይክዷታል። አላህ ይታያል የሚለውን رؤية الله تعالى ይክዳሉ። وعندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة بمصداق ما قلنا حديث مصرح، ይህን ያሉን የሚያረጋግጥ ሐዲስ አለ بل قرآن موضح حديث ብቻ አይደለም نص من القرآن الكريم ቀደም ሲል እንዳሳለፍነው إن الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأحاديث في غاية الصحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم سترون ربكم ታያላችኋል። እንደውም آخر الحديث ላይ ያለው በደንብ ሳንነቃ የምናሳልፈው ለማየት ሰበብ የሚሆነውን ስራ ጠቁመውናል። فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فجرنا عصرا بتككل كسجدن رؤية الله እንደምናገኝ ነግረውናል። አንድ ነገር ያሳየና እንግዲህ ያው ይሄ ቁርአንና የሱና ነህጅ ነው። ትልቅ ፈዲላ ያለውን ነገር እንዴት እንደሚገኝም በዛ ይጠቁማል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሸፋዓ ተናገሩና ይሄንን ያለ ሸፋዓን ያገኛል። من قال اللهم رب هذه الدعوة لآخر الحديث حلت له شفاعتي እንዴት በሆነው ማገኘው ብለህ አትጨነቅ መላውንም ነግሮናል። رؤية اللهንም ለማግኘት ይሄ ሐዲስ ተስፋ ሰጥቶናል ማለት ነው። وهو من الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول. رواه جرير عن مقال نبينا جرير ابن عبد الله البجلي يتبالو صحابي في الصحيحين عندما اتاو كنبياتنا صلى الله عليه وسلم زقبوا لنا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر. ليلة البدر ማለት ጨረቃ እንግዲህ ስትወለድ በተለምዶ ስትወለድ ነው ማለት አባትና እናት ባይኖራትም ያው የፀሐይ ብርሃን ሲያርፍባት ከፊል ብርሃኗ ይታያል። ያለ 14 ላይ ሙሉ ትሆናለች። ያቺ በድር ትባላለች። ለይለተል በድር ያለውም በ14ኛው ቀን ማለት ነው። ነበር እሳቸው ጋርና
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ይህን ጨረቃ እንደምታዩት ምንም የገጠማቸው ችግር የለም በጣም ግልጽ የሆነ ምሳሌ ነው የሰጧቸው لا تضامون في رؤيته ማለት አትገፋፉም ለማየት እንዲመቻ አንድ የሆነ ግድግዳ ላይ የተሰቀለ ነገር تعالى الله عن كل شبيه ለማየት እታች ያለው ሰው ከፍ ያለ ሰው ሊጋርደው ይችላል ላኪን ጨረቃን ለማየት ማንንም ሳይገፋ ማየት ይችላል كذلك بدون مشكلة الله انت ያላችሁ ነው ይያሉ ያሉት ያንን ነው እሳቸውም ኢሻራ ያደረጉት አማ ቃል ነብይና فقل مثل ما قال في ذاك እሳቸው እንደተናገሩት ይሄንኑ በል ሌላ ምንም አያስፈልግም هو رسول الله እኔ خلاف ሁሉ ማለቂያ እዚህ ነው የሚመስለኝ اذا امنت ان الله عز وجل ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم ما عندي مشكله الله የላከው ነገረኝ ከዚህ በኋላ ምን ሐሳብ አለኝ اصل الرساله ላይ ሸክ ካለ ያ ደግሞ እስልምና ላይ ነው ችግር ያለው ምንም ጥያቄ የለም ልኮታል ያላከውም አላህ ልኮታል ከተባለ አላህ የላከው ነብይ ይሄ ነው መቼም አቂዳችን አላህ የላከው ነብይ ለአላህ የማይመጥነውን ነገር አስተምሮ ሰው እንደገና ያንን ሊያስተካክልና ሊያርም ይመጣል እንዴት ነው የሚሆነው كيف يمكن هذا يعني اذا كان الشخص اساسا لا يؤمن بالرساله ስለዚህ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው مهمة الله او من فضله تبارك وتعالى وحي ورده والرسول صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الوحي بواسطة جبريل فبلغه ونحن تلقينا እሳቸው ከጅብሪል ተቀበሉ ለሰሃባ አስተላለፉ ሰሃባ ለትውልድ ያስተላለፈ መጥቶ እኛ ዘንድ ደርሷል አላህ ልኳቸዋል ብለን የምናምን ሰዎች ከሆን ለሰከንድ እንኳን መከራከር የሚጠበቅብን ነገር አለ በቃ ያለቀ ነገር ነው እንዴት አድርጌ ነው እኔ አላህ የላከውን ነብይ እሱ ለአላህ የማይመጥን ነገር ያስተምራል ብዬ ማስበው በአይ አቅል ነው ፈክሩ እና እሱ ምን አለ وقل مثل ما قال في ذاك تنجح ማለት ይሳካልህ ስኬት ማለት ይሄ ነው وتفوز بفضل الله تبارك وتعالى نعم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح جهمي ደግሞ ሌላው የሚክደው ነገር አላህ ቀኝ ያለው የሚለውንም ይክዳል ይሄንን ደግሞ አላህ ነው በቁርአኑ ያለው የሰው ንግግርም አይደለም والسماوات مطويات بيمينه አለ ሰማያት በቀኙ ተጠቅላዮች ናቸው አለ ሐዲስ ላይ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን اختر ካላህ እጆች አንዱን ምረጥ አለው اختار يمين ربي وكلتا يديه يمين ቀኙን መርጫለሁ ሁለቱም ቀኝ ነው አለ ቢአደብ ማለት ነው ሌላ ሐዲስ ላይ الصحيح ያለ يمين الله ملأ لا تغيضها نفقه يا الله ቀኝ ሙሉ ናት መስጠት አያጎድላትም سحاء الليل والنهار أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض سماواتنا مدرن كفتر ولا سنتلقس إن تلقس عياتها يمينا إطلاق ما درك النبي صلى الله عليه وسلم تقينيت الله تقين من هالشماك قينياني كيف قوانا متأيقون يا لك مكنياتهم يتنقرون كيف سايهون وصفونه الله يمين اللولو نقر እና ይሄንን ኢንካር ያደርጋል ወኪልታ የደይህ بالفواضل تنفح ሁለቱም እጆቹ በችሮታ ይለግሳሉ አለ ሁለቱም ሚለው እስከት መጣ አላህ አለዋ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ስለዚህ ተፍኒያ ማድረግ ሊሸማቀቅ አይገባኝም እጆቹ የተዘረጉ ናቸው ሁለቱ አለ እንደፈለገ ይለግሳል ይሄን የሚክድ ካለ ከዚህ አያ ጋር ይሟገት كالله نذكر قال صدق الله وكذب من قال خلاف ذلك ይሄንን ነቅፎ የሚናገር ሁሉ ውሸታም ነው ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን ቁርአንን ይዘን ማናፍር አላህ ብሏል አላለም خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي النصوص في هذا الباب كثيرة بجمع مطال
مما مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون إيه جمع لاي تثنيان إطلاق تثنية مكان التثنية جمع إطلاق مارك የተለመደ ነገር ነው እንደውም አንዳንድ ጊዜ በሙፍረድ ቦታ ሙሰና ሆኖ ይመጣል አዎ በሉጋ አረቢያ ሞልቷል خليلي عجابي الى رسم دارهم ሁለት መሆን እኮ ላዚም አይደለም አንዱም ላይ القيا في جهنم كل كفار عنيد መጥቷል ስለዚህ ما جاز في الاستعمال العربي جاز في القرآن ቁርአን በዚህ መልኩ መጥቶ ነሳን ተናግሮታል ይሄንን ወግታለሁ ካለ የሚወግተው ሰው ጋር ሳይሆን አላህ ጋር ነው እየተሟገተ ያለው ማለት ነው የሚንና ሽማል በመخلوቅ ደረጃ አንዱ ብርቱ አንዱ ደካማ ነው ለዚህ ነው ጥንካሬን ለመግለጽ ሲል ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ይላል ጠበቅ አድርጎ ማለት ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ ይሄ ኪናያ የሚባል ነገር አለ በላጋ ላይ አይደለም ኪናያ لفظ اطلق واريد به لازم معناه مع جواز اراده ذلك المعنى لازمም ተሽቶበታል ማዕናውም ተሽቷል በቀኝ እንዛለን ማለት በኃይል እንዛለን ማለትንም ይይዛል ቀኝ ነፊ ማድረግ ግን አይደለም ይሄ ተእዊል አይደለም ኪናያ አደው ይሄው ነው طويل النجار ስንል ቁመተ ዘልጋጋ ማለትም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያው በላጋ ላይ ባለው መልኩ ማለት ነው ስለዚህ በቀኝ ይዛለው ሲል አጠብቃለሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ቁርአን ላይ የሚንንም ኢጥላቅ አድርጓል የድንም ኢጥላቅ አድርጓል የድን በኢፍራድም ተናግሯል يدullah فوق ايديهم ይላል ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدullah فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ብሎ ይናገራልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ላይ መገለጫዬ ነው ብሎ የተናገረው ተውሂድን ሊያስተምረን ባወረደው መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ለሱ የሚመጥነውንና የማይመጥነውን ሊገልጽ ነው ቁርአንን ያወረደው ስለዚህ አላህ ባወረደው ቁርአን ላይ ይመጥነኛል ብሎ የገለጸልንን ሰዎች ከ300 አመት በኋላ ሱሐባም ታቢዒም አትባዑ ታቢዒን ቁሩን الثلاثه በዚሁ ከሄዱ በኋላ ከጊዜ በኋላ መጥቶ አዲስ ቁርአንን ላስረዳችሁ አቡበክርና ዑመር ባላወቁት መልኩ ጀምሁር الصحابه ባላወቁት ታቢዒዎች ባልተረዱት መልኩ ነው ላስረዳችሁ ካለ አታስፈልገንም ሐሳብህም አያስፈልገንም ምንድነው የሚሉት እባቡን ግደል ከነብትሩ ገደል ይባላል አያስፈልገንም ማለት ነው ናም ይሄኛው ለታዊል የለም ካላችሁ የዱላህ فوق ايديهم የሚለው እንዴት ነው ነገር የሚል ጥያቄ ያመጣሉ እንዴት የዱላህ فوق ايديهم ከተባለ ዛሂር ነውና እዚህ ላይ فوق ايديهم ቢሆን እንደዛ ነው ወይ ዋቂው አዎ الله فوق الجميع ويده فوق الجميع الله ባለበት ሁኔታ يده فوق الايدي وذاته فوق الذوات طيب وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله ይሄንን በቀጣይ ፕሮግራም እንመለስበታለን የዛሬውን እዚህ ላይ እንቋጫለን سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك